میرا نام طاہر شبیر ہے۔ 26 اگست کی شام کو افغانستان کے دارالحکومت کابل کے حامد کارزئی ایئرپورٹ پر یکے بعد دیگرے 3 دھماکے ہوتے ہیں۔ ان دھماکوں میں لگ بھگ 90 افراد جاں بحق ہوتے ہیں، جن میں سے 12 امریکی فوجی ہوتے ہیں، 28 طالبان ہوتے ہیں، جبکہ دیگر عام شہری ہوتے ہیں۔ یہ دھماکے ایک ایسے وقت پر ہوتے ہیں جب افغانستان کا دارالحکومت کابل اور وہاں کا حامد کارزئی ایئرپورٹ پوری دنیا کی توجہ کا مرکز ہوتا ہے، کیونکہ امریکہ اپنی 20 سال کی جنگ ختم کرنے کے بعد یہاں سے نکل رہا ہوتا ہے اور اپنے تمام شہریوں کو، جو بھی غیر ملکی پوری دنیا سے افغانستان میں آئے ہوئے ہیں، انہوں نے وہاں سے باہر نکلنا ہے۔ نہ صرف انہوں نے بلکہ جو افغان شہری ملک چھوڑنا چاہتے ہیں انہوں نے بھی اسی ایئرپورٹ کے ذریعے نکلنا ہے، لہٰذا یہاں پر لوگوں کا بہت زیادہ رش ہے۔ رش کا یہ عالم ہے کہ ایک دن میں امریکہ یہاں سے 16 ہزار لوگ نکال رہا ہے، تو آپ اندازہ لگائیے اس ایئرپورٹ پر کسی بھی کم رقبے میں کتنے زیادہ لوگوں کا ہجوم ہوگا۔ یہی وجہ تھی کہ دہشت گردوں نے اس جگہ کا انتخاب کیا اور یہاں پر دھماکہ کیا۔ یاد رکھیے کہ دھماکہ 26 اگست کو ہوا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب صرف 4 دن ہیں 31 اگست آنے میں۔ 31 اگست وہ تاریخ ہے جس کے بعد طالبان نے پوری دنیا کو کہہ دیا ہے کہ اس کابل ایئرپورٹ پر کوئی جہاز اپنے بندوں کو لینے کے لیے نہ آئے، اس سے پہلے جس نے جو نکالنا ہے یہاں سے نکال لو۔ لہٰذا اس جگہ پر رش بہت زیادہ ہے۔ دہشت گردوں نے اسی مقام کا انتخاب کیوں کیا اور دہشت گرد تھے کون؟ سب سے بڑا سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے۔ اور آپ نے خبروں میں دیکھا ہوگا کہ اس پورے معاملے پر ذمہ داری قبول کرنے والی تنظیم داعش کے یعنی کہ داعش خراسان ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ دھماکے انہوں نے کیے ہیں، مگر وجہ انہوں نے نہیں بتائی۔ ان دھماکوں کے بعد پوری دنیا نے اس کی مذمت کی اور امریکی صدر جو بائیڈن نے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ میں نے اپنے اہلکاروں کو حکم دے دیا ہے کہ داعش کے ان ٹھکانوں کو تباہ کیا جائے جہاں پر یہ لوگ موجود ہیں۔ مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے دوستوں کہ داعش خراسان ہے کیا؟ کہاں سے آئی؟ آپ یہ جان کر حیران رہ جائیں گے کہ یہ پاکستان کے خیبر ایجنسی کے پاس علاقے وادی تیرہ میں بنی اور اس کا پاکستان میں بھی اہم کردار رہا ہے اور مستقبل میں خطرہ ہے کہ یہ پاکستان بھی آ جائے گی۔ اس سوال کا جواب جاننے کے لیے کہ داعش خراسان کیا ہے، میں نے کچھ تحقیق کی ہے، میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ سال 2014 تھا۔ پاکستان کی وادی تیرہ میں طالبان کے ہی کچھ بچے کھچے لوگوں نے جو ان سے لڑ کر الگ ہو گئے تھے، ان میں سے کچھ لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنی ایک تنظیم بنائیں گے۔ یہ وہی وقت تھا جب عراق اور شام میں داعش عروج پر تھی۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ داعش کا ہی ایک ذیلی گروپ بن جاتے ہیں جو اس علاقے میں کام کریں گے۔ 2014 میں پاکستان کی وادی تیرہ میں بیٹھ کر خراسانی نامی آدمی نے داعش خراسان کی بنیاد رکھی۔ داعش اس کو خراسان کیوں کہا جاتا ہے یہ بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ خراسان دراصل افغانستان کے ایک صوبے کا نام ہے، اسی کے نام پر یہ خراسانی جس نے اس کی بنیاد رکھی اور پاکستان کی وادی تیرہ میں بیٹھ کے رکھی۔ جب یہ کچھ ہوا اور پاکستان کی فوج کو اور انٹیلیجنس کو معلوم ہونے لگا کہ پاکستان میں بھی داعش پنجے گاڑ رہی ہے، اس وقت کے پاکستان کے آرمی چیف نے ایک بیان میں واضح الفاظ میں کہا تھا کہ میں اپنے ملک پر داعش کا سایہ بھی برداشت نہیں کروں گا۔ یہی وجہ تھی کہ جنرل راحیل شریف جیسے ایگریسو آرمی چیف نے فوراً سے آپریشن ضرب عزم میں مزید شدت لائی اور اس داعش خراسان کا اس علاقے سے وادی تیرہ، خیبر پختونخوا اور پاکستان کے سرحدی علاقوں سے خاتمہ کر دیا اور یہ یہاں سے بھاگنے پر مجبور ہوئے اور یہ داعش خراسان جا کر افغانستان کے صوبہ کنڑ اور دیگر 1-2 صوبے جہاں پر سلفی یعنی کہ اہل حدیث مکتبہ فکر کے لوگوں کی اکثریت تھی، وہاں پر اس نے جا کر قیام کیا۔ یہاں پر یہ جاننا بھی بہت ضروری ہے کہ داعش خراسان جس مذہبی مکتبہ فکر سے بلونگ کرتی ہے وہ اہل حدیث ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن اور حدیث کے علاوہ کچھ نہیں ماننا ہے۔ میں آپ کو یہ بتا دوں، داعش خراسان طالبان سے زیادہ خطرناک ہے۔ کیسے؟ یہ بھی جان لیجئے، کیونکہ داعش خراسان نے اب تک جو کارروائیاں کی ہیں اس میں بڑے بڑے واقعات ہیں۔ سال 2019 میں سری لنکا کے چرچ پر 8 مقامات پر اچانک سے خودکش حملے ہوتے ہیں، 250 سے زیادہ لوگ مر جاتے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ داعش خراسان پیچھے ہے۔ افغانستان میں امریکی فوج کے انخلاء سے چند ماہ پہلے کا واقعہ ہے جب ایک اسپتال کے زچہ بچہ سینٹر پر حملہ کیا جاتا ہے، جہاں پر حاملہ عورتیں شہید ہوتی ہیں۔ پیدا ہونے والے چند گھنٹے جن کی پیدائش کو گزرے ہیں وہ ننھے بچے بم دھماکوں سے مرتے ہیں۔ یہ داعش خراسان نے کیا۔ اس کے علاوہ افغانستان میں لڑکیوں کی ایک یونیورسٹی پر ایک حملہ ہوا تھا، وہ داعش خراسان نے کیا۔ اس طرح کی جتنی کارروائیاں جو بروٹل ہیں، جن میں بربریت میں انسان کی جان لینے کا انتہائی دردناک طریقہ استعمال ہوتا ہے، وہ داعش خراسان کرتی ہے۔ دوستو، اب سب سے بڑا سوال جو آپ کے ذہن میں بھی اٹھ رہا ہوگا وہ یہ ہے کہ داعش خراسان نے یہ سب کیوں کیا۔ یہ جاننے کے لیے آپ کو
26 अगस्त को काबुल एयरपोर्ट पर हमला होता है, उससे सिर्फ 3 दिन पीछे जाना पड़ेगा, यानी कि 23 अगस्त को BBC, जो कि बरतानवी नशरियाती इदारा है, वो एक आर्टिकल लिखता है जिसमें ये सवाल किया जाता है कि खुरासानी की मौत पर तालिबान खामोश क्यों। यानी कि खुरासानी मारा गया, उसको कत्ल किया गया। किसको? दाइश खुरासान के नायब सदर या लीडर को, जो उनका लीडर था उसे मार दिया गया। बताया जा रहा है कि मुमकिन तौर पर ये उसका बदला है। उसके लीडर को मारा कैसे गया, ये भी अहम सवाल है। तालिबान ने जो ही 15 अगस्त को काबुल और पूरे अफगानिस्तान पर अपना कंट्रोल किया तो उन्होंने एक ऐलान किया था कि हम सब के लिए आम मुआफ़ी का ऐलान करते हैं। तालिबान ने सब के लिए आम मुआफ़ी कर दी, यानी कि हमारा दुश्मन, हमारे दोस्त, जो भी, हमने सबको माफ़ किया। वो लोग जो फ़ारसी और अंग्रेज़ी जानते थे और अमरीकियों को तर्जुमे कर करके देते थे, उनको भी माफ़ किया, पुलिस वालों को माफ़ किया, फ़ौजियों को माफ़ किया, जेल में जितने कैदी हैं उनको भी रिहा कर दो, उनको भी हमने माफ़ किया। तालिबान ने ये तक कह दिया। और तालिबान जब भी इक़्तिदार संभालते हैं वो जेलों से कैदियों को छोड़ देते हैं, सबको जाओ फ्री हो, आज़ाद हो, पार्टी करो। तो तालिबान ने कई जेलें ऐसे ही खोली, उनमें से एक जेल सूबे की भी थी, वहाँ पर कैद किया गया था खुरासान को। अब क्योंकि आम मुआफ़ी का ऐलान था, सब लोग निकले, उनमें खुरासान भी निकला। खुरासान जेल से निकलते ही अपने ख़ानदान को फ़ोन करता है और बताता है कि मैं आज़ाद हो गया हूँ, मैं आ रहा हूँ। ये खुरासान वही है जो दाइश खुरासानी का सरबराह है, जिसने पाकिस्तान की वादी तीरा में 2014 में इसकी बुनियाद रखी थी। वो जेल से निकलता है, बाहर निकलता है, थोड़े ही फासले पर जाने के बाद एक बड़ा सा धमाका होता है और वहाँ पर लाशें बिखर जाती हैं। खुरासान की फैमिली के लोग जाए वकुआ पर पहुँचते हैं ये देखने के लिए कि अब तक, उसने कहा था मैं जेल से निकल के घर आ रहा हूँ, अब तक आया क्यों नहीं। जब अहले खाना वहाँ पहुँचते हैं तो वो कहते हैं कि हमने 2 तरह की लाशें देखी। खुरासान तो मर चुका था, मगर उनमें से कुछ लाशें झुलस गई थी, यानी कि आग में जल चुकी थी, और कुछ को गोलियाँ मारी गई थी, जिससे 2 ख्यालात उभरते हैं। एक, तालिबान भी मानते हैं, अमेरिका भी मानता है और मुतासरीन भी ये कहते हैं कि ये ड्रोन हमला था जिसमें ये सारे लोग मर गए, यानी कि खुरासान भी उसी ड्रोन हमले में मरा, इसीलिए लाशें जल गई। दूसरा ख्याल ये कि इनको गोलियां मारी गई हैं और वो तालिबान ने मारी हैं। चूँकि तालिबान ने ज़ाहिरन तो आम मुआफ़ी का ऐलान किया, मगर तालिबान को भी मालूम है कि उनका सबसे बड़ा दुश्मन अब अगर इस अफ़गानिस्तान में कोई है तो वो दाइश खुरासान ही है। तो इस वजह से अब ये मिली जुली राय है कि खुरासान को मारा कैसे, इसीलिए तालिबान इस पर खामोश रहे। और बरतानवी नशरियाती इदारे ने आर्टिकल लिखा कि इतने बड़े कत्ल पर तालिबान खामोश कैसे हैं, क्योंकि डर यह है कि तालिबान ने खुद उनको शायद मारा है। अगर तालिबान ने खुद मारा है, और जिसके इम्कान ज़्यादा नज़र भी आते हैं, तो हो सकता है कि दाइश खुरासान ने यह बदला लेने के लिए तालिबान से काबुल एयरपोर्ट पर यह हमला किया हो, ताकि वो दुनिया को ये पैगाम दे सकें कि तालिबान के कंट्रोल में तो है, मगर फिर भी यहाँ पर दहशतगर्द मजबूत हैं और वो किसी भी वक्त पूरी दुनिया को हिला कर रख सकते हैं। तो दोस्तों, ये है वो सूरत हाल और वो पूरा मामला जिसके पीछे काबुल एयरपोर्ट पर होने वाले हमलों में कम से कम 93 लोगों की जानें गई हैं। मैं आपको ये बता दूं कि जो दाइश खुरासान है ये तालिबान से ज़्यादा ख़तरनाक है, इनके अंदर ज़्यादा शिद्दत पसंदी है। मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया कि इनका ताल्लुक सल्फ़ी या अहले हदीस मकतबा फ़िक्र से है। मेरा मकसद अहले हदीस को या किसी और मकतबा फ़िक्र को टारगेट करना हरगिज़ नहीं है, ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन है कि इनके ख़यालात क्या हैं। लिहाजा जो दाइश खुरासान है वो ये यकीन रखती है कि सिर्फ कुरान और हदीस को माना जाएगा, इसके अलावा कुछ नहीं चलेगा। और दिलचस्प बात ये दोस्तों, मेरा मज़हब पर बहुत ज़्यादा मुतालिया नहीं है, आप मेरी रहनुमाई फरमा सकते हैं इस पर अगर मैं गलत हूँ तो। मगर मैंने कुछ अर्से पहले डॉक्टर असरार अहमद का एक वीडियो क्लिप देखा जिसमें वो अक्सर पेशन गोइयाँ कर रहे होते हैं मुस्तक़बिल के बारे में। उसमें वो ये बताते हैं कि खुरासान से एक तहरीक उठेगी जो कि सख्त जंगजू होंगे, बहुत ख़तरनाक होंगे, और वो इस पूरे इलाके पर गलबा हासिल करेंगे। और यही फिर उसके बाद हज़रत इमाम मेहदी का ज़हूर और बाकी चीज़ों के बारे में बताया जाता है। लेकिन जिस चीज़ की निशानी डॉक्टर असरार के बकौल कुरान और हदीस में दी गई है वो यही खुरासान बनती है, क्योंकि जो खुरासानी मारा गया है और दाइश खुरासान है, इस तंजीम का ये मानना है कि अफ़गानिस्तान का सूबा खुरासान और पूरा अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, भारत और ये जो पूरे इलाके हैं इसके आसपास, दरअसल ये पूरा इलाका पाकिस्तान, भारत, अफ़गानिस्तान नहीं है, ये सारा खुरासान है और इस पर इस्लाम की शरई हुकूमत नाफिज होनी चाहिए। इसी ख्याल को लेकर ये गिरोह आगे बढ़ रहा है। अगर दाइश खुरासान जैसा ख़तरनाक गिरोह खुदा न खास्ता पाकिस्तान में मुतहरिक हो जाता है दोस्तों, तो हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन जाएगा। ऐसे में हमें सपोर्ट करना चाहिए अपने मुल्क की अफवाज को कि वो मुल्क की सरहदों को महफूज बनाएं, और अफवाज को भी चाहिए कि वो दीगर मामलात पर इधर उधर के तवज्जो देने के बजाय किस सियासतदान ने रात को क्या खाया, इस फिक्र से आज़ाद होकर ये सोचें कि इस रात को सरहद महफूज थी या नहीं थी, ताकि मुल्क महफूज रह सके। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसी ही मज़ीद वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहेंगी।